салом бинандагони азиз, таваллуди Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радиои Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам, ҳамроҳатон. имрӯз 20 декабр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. арчаҳо ва рамзҳои идона дар соли дуввуми пандемияи COVID-19 соли нави милодӣ чӣ гуна таҷлил мешавад? 12 моҳ дар пушти гаҳвора хотироти модари аввалин панҷгоник дар Тоҷикистон ки ҳамин рӯзҳо яксола мешаванд. 5 тая бон кардан камтарак вазн буд. ва паноҳҷӯёни афғон мегӯянд дар роҳ ба Аврупо онҳоро борҳо азияту ғорат карданд. баъзе тавонистанд ашёи барояшон муҳимро ҳифз намоянд. Зимистон буд. Ҷампар то наме чисто наме қисми пас бирем ё не ки дига пас навем. дар Тоҷикистон омодагиҳо ба таҷлили соли нави милодӣ бо бозори гарми арча ва ороишу тӯҳфаҳои пурҷилои соли навӣ шурӯъ шуд. вале на ҳамаи сокинон барои ҷашни соли навӣ омодагӣ гирифтаву нигарониҳое низ аз нархи тӯҳфаҳо вуҷуд дорад. бо ин ҳол бо фарқ аз як соли пеш ки бо сабаби ҷилавгирӣ аз паншавии бемории COVID-19 мақомот таҷлили ҳама гуна чорабиниҳоро ба муносибати соли нав манъ карда буданд, имсол кӯчаҳои Душанбе фазои дигар дорад. барои Юсуфи ва Алишер Зарифӣ гузориш медиҳанд. бо наздикшавии соли нави мелодӣ хиёбонҳои Душанбе бо рамзҳои идона ороста гардида, гаштугузори сокинон бештар ба назар мерасад. дар ин рӯзҳо бозори фурӯши тӯҳфаҳои идона гарм шудааст ва дар хиёбони марказии пойтахт дуконҳои махсус пайдо шуданд. имсол бисёртара барое ки ӯ соли нав набуд, имсол уже ҳама дидестай соли нави хушуш дестай барои ҳамон одам бисёра. бозичаҳои солнавӣ ҳастанд, шапкаҳои бобои барфин, ҳамин бозичаҳои солнавӣ ҳастанд. ба гунаи мисол қимати арчаҳои солинавӣ вобаста ба ҳаҷм ва ороишот аз 65 то 1200 сомонӣ аст. нархе ки ба гуфтаи сокинон на барои ҳама дастрас аст. тоҷирон ҳам бо истифода аз наздикшавии иди соли нави мелодӣ ба молу маҳсулоташон тахфиф эълон карданд. аммо то куҷо сокинон ба ин тахфифҳо бовар доранд? 70% не мумкин 30%, 40% боварӣ аст. ба назари ман нархура боло мекунанд, бо چی میکنن 50% میکنن با همین نرخ خودش میفروشن یا نرخ خودش یا کمتر پرونتر 20% 10%. با فرق از سال گذشته آرایش سالی نوی در خیابان‌های دوشنبه بیشتر به نظر می‌رسد. در چند خیابان و میدانچه‌ها ارچه‌های بزرگی سالی نوی گذاشته و اطراف آن با رمزهای ایدانه طراحی شده است. ولی حالا نیز با جشنگیری سالی نوی میلادی نظری مختلف دارند. خشخگم در خونه جشن نمیگیریم، کارخونه و یودک جشن میگیریم. خونه نوروز جشن میگیریم شما. در خانه خطی امی اویله میشتیم و کسی جشن میگرفتیم. از یک وقتای امی استودنتی ده خطی امی و جرا در امی دوشنبه جشن میگرفتیم. در چند سال پیش تجلیل کردن یا نکردن جشن سال نوی میلادی در تاجیکستان بحث‌های تندی را به بار آورده بود. برخی از افراد مذهبی تجلیل آن را کفر می‌دانستند. کشته شدن یک جوان با لباس بابای برفی در شب تجلیل از سال نو به این بحث‌ها روغن ریخته بود، اما حالا این چنین بحث‌ها کمتر به نظر می‌رسند. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. بینندگان عزیز، در این فرصت برنامه همراه پاره از برنامه گپی آزاد رو می‌بینیم که این دفعه درباره جلب جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان و از جمله شیوه‌های غیرقانونی به مثل ابلاغ بود. مهمانان رادیو آزادی درباره مشکلات موجوده از جمله در فرودگاه‌ها بردن جوانان به ارتش صحبت کردند. یگان فرزند وزیر، رئیس یا صاحب منصبی را ندیدیم که ابلاغ شده باشد و یا به خدمت رفته باشد. فرزندان خدمتچیان دولتی هم به خدمت رفته ایستادند و ما همین قاعده نوی که از قبول شد موافق قانون نو اگر به مقامات قدرتی به کار داخل شدن خواهند باید که حتما خدمتی مهلت می‌رود، یعنی 12 یا 24 ماه رو تمام کرده بعد به کار گرفته شوند. سردار ریاستی کارهای داخلی صبح جن خودش را فرستاده بود. بعد یک رئیس حاضر در خاطرم یا همچون پسری خودش را هم فرستاده بود. دیرکتر مکتب امیان را در خاطر دارم و میدانم که با شما همچون نمونه بیارم. مثلا این گونه مثال های شما دارید که فرض کردیم نزدیکان پرزیدنت، خانواده پرزیدنت که زیاد در رسانه‌ها می‌نویسند دعوت شده باشند به ارمه یا رفته باشند داوطلبانه، این گونه مثال ها میتونید بیارید؟
لیکن از اویله پرزیدنت یگان معلومات هم نیست افسر. ёдрас мешаванд барномаи гапи озод фарду соати 8 субҳ ба вақти душанбе дар канали Озодивидeo дар YouTube, дар вебсайти озоди.орг ва саҳифаи мо дар Facebook нашр мешавад. панҷгоникҳи аввалин, 3 духтару 2 писар ки соли пеш дар ҳамин шабрӯзҳо дар Тоҷикистон ба дунё омаданд, ҳоло дар ноҳияи Қубодиён дар хонаи волидон бузург мешаванд. Сарони хонаводаи панҷгоник мегӯянд тифлони худро бо ёрии хешу табор парасторӣ мекунанд ва дар ин 12 моҳ мушкилиҳоро пушти сар карданд. ҳамкорони мо ба ёдати тифлон рафтанд ва хотироти модари онҳоро ба навор гирифтанд. фотима аз панҷгоникҳое мебошад ки назар ба 4 нафари дигар зиёд гирия мекунад. ин дафъа бо дидани хабарнигорон ҳаросид. ҳасану ҳусейн, фотимаю зуҳро ва биби ойша, панҷгоникҳои аввалин дар Тоҷикистон рӯзи 3 декабри яксола шуданд. модари кӯдакон мегӯяд ки парасторӣ сахт буд. як солро бо сер кардани кӯдакон ва пушти ҳамин гавҳора гузаронидааст. 5 тая бону кардан камтарак вазмин буд. як соат хоб мекунам. ҳамаш як вақт бедор мешава. як таш гирия кунам, ҳамаш гирия мекунам. фотима ҳам метия. бисёр гушна мешава. дар парастории ин кӯдакон хешу табор кӯмак мекунад. шабона падару модар яке гавҳора меҷунбонад, дигаре шири кӯдаконро медиҳад. хеле мушкилот буданд. худо ба ҳазор бор шукр гузаштанд ки ҳам хеле хунукиям буд, бетобиям буд, бемориям буд. худатон озод дида истодем. кӯдако хеле хубан озид, саломатшон нағз. тоқат кардем ҳама чизоша. раҳмон падари панҷгоникҳо муҳоҷир буд. як соли пеш пандемия ба ҳолу панҷгоникҳо сабаб шудааст ки онҳоро ҳамроҳи модараш танҳо гузорад. ман ҳозир рости гап мухоҷир рафта наметавонам, барое ки рӯзона бо шабона бонӣ кардан дар кори бачаҳо ба бонӣ кардаги одамо як ман бо оилам ҳозир ҳамеша кор карда ҳастам, серона намерасам кор кардан. панҷгоникҳо ҳамроҳи падару модар ва хоҳару бародари бузургашон ҳамагӣ 9 нафар дар ин хона зиндагӣ мекунанд. хонае ки мақомоти ноҳияи Қубодиён мегӯянд бо харҷи 235 000 сомонӣ барои панҷгоникҳо бунёд шудааст. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва ҳукумати вилоят барои онҳо дар хонаи 5 ҳуҷрагӣ дорои тамоми шароити зист ва ашёи лозимӣ сохта ба ҳамчун тӯҳфа ба ин гӯем ки навзодон ба волидайни онҳо дар манзили зисти онҳо тақдим карда шуд. пизишкони Қубодиёни пеш аз таваллуди панҷгоникҳо дар батни Дилноза Мамадова онҳоро мушоҳида карданд, вале ба хотири шароити беҳтар занро дар шаҳри Душанбе буриши қайсарӣ кардаанд. таваллуди дугоник, сегоник ва ҳатто чаҳоргоник дар Тоҷикистон сабт шудааст, вале мақомот мегӯяд ки дар 30 соли ахир бори аввал дар кишвар панҷгоник таваллуд шудааст. маҳмудҷон раҳматзода, Озоди, вилояти Хатлон. мардӣ набувад фитодаро поиз задан. ин мисраест ки боварӣ дорам аксарияти шумо бинандагони азиз на як бору ду бор шунидаед. аммо тавре аз гузориши навбатии мо ва аз забони паноҳҷӯёни афғон бармеояд, онҳоро ки мазлум ва дастнигаранд дар роҳ ба сӯи Аврупо ҳар куҷое рост омад азияту ғорат карданд. паноҳҷӯёни афғон мегӯянд дар роҳ ба Сербия онҳоро борҳо ғорат карданд. амина муҳаммадӣ танҳо аснод ва баъзе ашёи барояш муҳимро ҳифз кардааст. гӯшварим овардаем ва амрои локатам ки гӯшварим бисёр барои муҳим аст, ба хотири ки ёдигори падарам аст. падари амина дар афғонистон кушта шуд. хеле чиза амрои худ доштем, ба хотири ки ба ҳар марзе ки меомадем боз моро полисҳо ки мегирифт, куллиш аз пеш мо мегирифт, дур мендохт. паноҳҷӯи дигар сано аҳмадӣ аз хонаи валангор гашташ муҳимтарин ашёро бо худ гирифта буд, вале мегӯяд дар роҳ ҳамаро ғорат карданд. در بعض سرحدات لباسای ما را انداخت، بیکای ما را گرفتن، پول ما را گرفتن. فقط دیگه میخواسته در بعض سرحد میخواستی رو از پیشم بگیرن. ما بسیار دیگه پیشون نظر کردم خیر ایره برام بتین، یعنی پول ما هرچی میخواین بگیرین فقط تیره برام بتین. یونان بیشتر دیگه حتی اینقدر که میگفت بوتای تان نمیفهم زمستان بود، جمپر تان همه چیز تان همه قسمی پس برین یا نه که دیگه پس نبین. بایک اصلا من خانم بودم ندید که بایک من چی است، لوازم از این کار داره نداره، از پیشم گرفت در کثافات انداخته شد.
این سال اصلا نمیخوایم درباره‌شون گپ بزنیم. چون هیچ نمیخوایم دیگه، اصلا مثل یک خواب بد، مثل یک خاطرات بد همیشه در زندگی آدم میمونه. اردوگاه پناهجویان در منطقه کرنچه کنار شهر بلگراد مکانی بود و باشه تخمینا 400 عائله از افغانستان، سوریه، عراق و ممالک افریقا می باشد. محمود رسولی افغان هم غارت چیز و چارش را به یاد می آورد. دیگه تا اینجا که آمدم فقط تنها چیزی که به من مانده یک دانه موبایل شکسته مانده و یک دانه قلب شکسته، تمام. دیگه هیچ چیز نمانده. دیگه تمام اسنادا و مدارکایم داخلی است، عکسای فامیلیم داخلش است، عکسای خانواده‌ام داخلش است. یگان چیزایی که قیمتی بود که یادگاری بود مثلا از پدرم مانده بود برای خودم، مثل ساعت انگشتر، چیزای مثلا خانمم طلا داشت اونا درا ماند، دیگه متاسفانه اونا رو نمیتونم به خودم بگیرم یا به امیدی نمیتونم باشم که اونا دوباره به من برمیگرده. نه. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به نشان همدلی با مهاجران یک معرکه خاص راه اندازی کرده است. هنرمندان سرب مشکل آنها را در صحنه نمایش می‌دهند. فعلا در 13 اردوگاه پناهجویان سربیا بیش از 4,500 نفر به سر میبرند. اداره امور پناهندگان سربیا ابراز داشته است که هزارها مهاجر دیگر تلاش دارند که غیر قانونی به قلمرو اتحادیه اروپا عبور کنند. احتمال می رود که در روسیه یک نوع زورآزمایی با نام کارجیتسو محبوب شود. این نمود ورزش با اون فرق می کند که رقیبان با هم در داخل ماشین گشتین می گیرند. اگرچه از نگاه اول تصور کردن این صحنه مشکل است، ولی در اصل چنین سبقت امکان داشته است. تفصیلات در گزارشی همکاران ما. روز شنبه 18 دکبر هواداران گشتی якҳарба شاهد نخستین سبقت تاریخی شدند که سازمان دهندگان آن را مسابقه کارجیتسو و یا گشتین در داخل ماشین مینامند. این سبقت در مسکو برگزار شد و بازی از دو دور عبارت بود. رقیبان با نوبت در کرسی راننده و یا مسافر نشسته با هم مبارزه میکنند. دمیتری سرگیف شرکت خود را در سبقت مذکور این گونه توضیح داد. من میخواستم برای خودم چنین ماشین بخرم و در همین شکل آن را آزمایش کردم. برایم بی‌نهایت پسند آمد. برگزار کننده سبقت ویکنتی میخیف گفت که گشتیگیران هنگام زورآزمایی میتوانند تجهیزات ماشین را استفاده برند. خود میخیف دارنده کمربند سیاه آید به جیوجیتسو می باشد. استفاده کمربند ماشین نسبتی بالاپوشی که معمولا استفاده می شود ثمرناک و قلع می باشد، زیرا تسمه ماشین را حتی وقتی بسته بودنش هم خیلی دراز گذراندن ممکن است. مربی و بلاگر لیونید گاتوفسکی که صاحب کمربند سیاه آید به جیوجیتسوی برزیلیایی هست میگوید که ورزش‌های عنعنوی بعضاً به نوسازی احتیاج دارند. برای نفری که در بالاست آسان‌تر است، زیرا در بین کرسی‌ها و زیر رول ماشین بعضی چقری‌ها موجود می‌باشد. در نتیجه کسی که در بالا قرار می‌گیرد پیوسته تیله می‌دهد. علاوه بر این در آنجا اکسیژن نمی‌رسد و وقتی شخص را با زانو و وزن خود زیر می‌کند، کسی که در پایین است براش خیلی دشوار می‌شود. درباره اعتراف بین المللی کسب کردن این نوع مبارزه و یا تشکیل شدن فدراسیون کارجیتسو ظاهراً برای کامیاب شدن در آن باید بر رقیب و احساس ترس پیروز شد. کارمندان میلیسای شهر دوشنبه سه جوان گمانبر به لط و کوبی دو دختر نابالغ در مرکز پایتخت را بازداشت کردند. به نقل مادر یک از جبریده‌ها متهمان نصف روز دیروز به این دختران دستاوردی نموده دشنامه‌های قبیح دادند و زیر مشت و لغت گرفتند. گفته می شود به این جوانان سیمای دختران پسند نآمده است. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه میگوید جزئیات حادثه را بعد از تفتیشات خبر خواهد داد. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه اخباری آزادی به پایان می رسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را چون همیشه می توانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.ozodi.org بخوانید. گزارش های ویدیویی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته می شود. فردا من همه شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظر می مانم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارت.